ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ की साजी हुई गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो अज असीं साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां दी पावन कथा विचार सरवण करांगे। जदों गुरु साहिब जी ने ब्राह्मणां दे नाल कुछ विचार कीती सी ते महाराज जी उदों बाला प्रीतम जी की उम्र बड़ी छोटी सी, भावें कलगीधर महाराज जी की, पर गुरु साहिब जी की जोत का उम्र दे नाल कोई तकाजा नहीं हुंदा। तां आओ आपां जाणीए बाला प्रीतम जी की कथा। कलगीधर जी के प्यार विच आईए। सतगुरु महाराज जी चलदे चलदे कांशी विच पहुंचे हन। कांशी दे विच 9वें पातशाह जी के टिकाणे का स्थान मौजूद सी ते इत्थे सिੱਖੀ भी पहलां सीगी, क्योंकि ना भाई साहब भाई गुरदास जी इत्थे किन्ने ही चर रहे सीगे, जिहदे करके सिੱਖੀ इत्थे प्रफुल्लित हुई। इत्थे रह के भाई गुरदास जी ने सिੱਖੀ का प्रचार किया। संगतां नूं जदों पता लगा इत्थे रहण वाले कांशी की संगत नूं कि गुरु साहिब जी इधर नूं आ रहे आ कांशी दे विच, तां ओह अग्गों महाराज नूं लैण लई गए। बड़े आदर दे नाल उन्हां दा डेरा करवाया, बड़े चाह दे नाल मंगलाचार दे नाल उतारा दिता। बाल गोविंद राय जी नूं भेटां अर्पण कीतियां। संगतां ने महाराज जी दे दर्शन कीते ते बड़ा ही उन्हां दा विराग दे नाल मन भर गया। रात नूं फिर उन्हां ने प्रशादा तैयार कीता। संगतां दूरों दूरों आईयां, सारियां ने प्रशादा छकिया ते आराम दे नाल सौं गए। अगले दिन दीवान दे मगरों प्रसाद पानी तो वेले हो के शहर की संगत गुरु साहिब जी नूं शहर की सैर कराउण वास्ते ते जिहड़े पुरातन स्थान कांशी दे विच बसे होए सीगे, बने होए सीगे ना, ते ओह दिखाउण लई महाराज जी नूं बड़े सन्मान ते माण नाल लैके गए आ। बहुत ज़्यादा उन्हां ने चाह कीता, सतगुरु दे आउण दीआं खुशियां मनाईआं। जिवें कि ये बचन हन बाणी दे विच, गुर का दर्शन देख देख जीवां, गुर के चरण धोए धोए पीवां। सतगुरु महाराज जी दे दर्शन कीते आ, बड़ी खुशी हुई आ। अगला दिन आया ते शहर दे गरीब ते लोड़वंद लोकी आए आ। उन्हां ने आख्या सतगुरु जी आए आ, साडियां झोलियां भरनगे। सतगुरु महाराज ने उवें ही कीता। जिन्ने गरीब सीगे कांशी दे विच, क्योंकि अज भी आपां वेखदे हां मंगतिआं दीआं इहो ਜਿਹੇ धार्मिक स्थानां ते लंमीआं लैणां लगीआं हुंदिआं, ते बाल गोविंद राय जी ने सारिआं दे उदों कलगीधर महाराज जी ने झोलियां दान दे नाल भरतीआं। फिर जौनपुर दा इलाका सीगा, उत्थों दा रहण वाला सी मसंद भाई गुरबख्श जी। संगतां ते माया दे सणे गुरु साहिब जी दे दर्शन करके बड़ा निहाल हो गया। उधर शहर की संगत ने देख के सुखां दे दाते सतगुरु जी ने दान विच बहुत कुछ दे दिता है। उन्होंने होर माया महाराज नूं दित्ती है। सतगुरु महाराज अगे जांदे आ जदों, ते बहुत सारे विद्या दे जिहड़े ज्ञाता सीगे ब्राह्मण दर्शनां नूं आए। सतगुरु महाराज जी का भावें कि उम्र के तकाजे के हिसाब नाल ब्राह्मणां दे सामने उम्र दे करके महाराज बड़े छोटे सीगे, पर उन्हां दे स्वरूप ते इन्ना ज़्यादा नूर कि जिन्हों भाई आपां शब्दां दे विच संगत जी नहीं बयान कर सकते। सतगुरु महाराज इन्ना स्वरूप सुंदर सीगा। उत्थे महाराज जी फिर जदों ब्राह्मण इकट्ठे हो के आए ना, ते उदों उन्हां दे अंदर शंका आ गया कि इन्हां दे विच इन्हां दी उम्र बड़ी छोटी आ,
ਕੋਈ ਚਿੰਨ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਖੱਤਰੀ ਘਰਾਣਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ, ਤੇ ਦਾਨ ਤੇ ਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਇਹ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਕਿਉਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਆਦਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਧਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਭੈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਜਾ ਪਾਲਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਕਈ ਮੁੱਧੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰੇ ਜੋਗਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੂਹ ਲਵਾਏ, ਤਲਾਅ ਲਵਾਏ, ਬੌਲੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਨਗਰੀਆਂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੜਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਤ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਲਈ ਖੂਹ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੂਹ ਲਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੇ ਲੇਵੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ,
ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ, ਧਰਮ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਨਿਰੀ ਮਰ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਦਿਸ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਾਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਦੈ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਮੁਕਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਈ ਤੂਤ ਜਨ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਸਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ। ਲੋਕ ਬੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੰਡਤ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ, ਸਧਾਰਨ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿ ਹੀ ਗਈ ਹਜੇ। ਆਪ ਸਭ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਜਕ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬਿਖਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਉੱਤਮਤਾ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਲਓ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਖੱਤਰੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘੱਲੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝੋ, ਪੂਜੋ ਤੇ ਸੁੱਖ ਲਓ। ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਧੰਨੂ ਆਪ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਧਰੰਦਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਘਰੇ ਫੈਲ ਗਈ, ਦੂਰ ਤੱਕ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮ ਇਹ ਆ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ 10 ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ
ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੋਡੈ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਤ ਆਦਿ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਹੋਏ ਰੰਡ। ਛੋਡੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਹੋਏ ਰੰਡ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਹਾਗਵਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੀ ਭਾਵਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਓ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਕਲਪ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਯਾਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਨੇ ਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੂਬ ਰੌਣਕ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਸੋਦਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। 5 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਤੇ, ਫਿਰ ਲਖਨਊ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਥੁਰਾ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਤਰਨ ਕੋ ਨ ਪਹੁੰਚਤ ਕਵੈ, ਜਿਮ ਜਗ ਵਿਖੈ ਕਰਤ ਨਰ ਸਭੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗਾ ਨੰਦ ਰਾਮ, ਪੰਡਿਤ ਬੁੱਧਵੰਤਾ। ਇਹ ਨੰਦ ਰਾਮ ਨਾ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਨੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਮਿਲ ਕੈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਆਦ, ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਕਰਿਓ ਸੰਵਾਦ। ਸੰਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੰਡਨ ਹੀ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਉਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਭਰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੇਰੋ ਸਿੱਖ ਸਭ ਜਾਤ ਕਾ 15 ਦਿਨ ਕੀ ਮਾਣ, ਪਿਤਰ ਦਿਵਸ ਪਛ ਏਕ ਕਰ ਸੋ ਮਮ ਨਿਕਟੀ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ 654 ਅੰਗ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਰਜ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ, ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰ ਨਾਈ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਆਰ ਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੱਕੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਓਏ ਲੈ ਜਾਰੇ ਓਏ ਲੈ ਗਾਡੇ ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਦੋਹੂ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, ਐ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਂ ਦਿਸ ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰ।
ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਆ। ਲੋਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ ਕਵਿਤਾ ਮੂਏ, ਕੱਪੜ ਕਿਦਾਰੇ ਜਾਈ। ਕਵੀਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਵੀਸ਼ਰ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਵੀ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਗੋਦੜੀ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮਹਾਦੇਵ ਆ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਝੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਟਾ ਧਾਰ ਧਾਰ ਜੋਗੀ ਮੂਏ, ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਇਨਹੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਜੋਗੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਜਟਾਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਇਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਬ ਸੰਚ ਸੰਚ ਰਾਜੇ ਮੂਏ, ਗੱਡ ਲੈ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਮੂਏ, ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਵਾਚਦੇ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵੇਂ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੇ ਬਿਗੂਤੇ, ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਨ ਗਤ ਪਾਈ, ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਬੀਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਕਿਹਨੇ ਗਤੀ ਪਾਈ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੀਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੌਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਜੀ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਗਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਲੈ ਹਰੀ ਚੰਦ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਲਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਲਾ, ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਹੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ,
ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।